जो मित्रों आगळ जोयुं ते प्रमाणे आपणे जे बधा मुस्लिम समाजना बधा स्थापत्योने बधुं बनाववामां आव्युं हतुं। हवे आपणे जोवानुं छे विजयनगर साम्राज्य ईस्वीसन 1206 थी लईने ईस्वीसन 1290 सुधीनुं। बराबर। जो तुगलक वंशना निर्बळ सुल्तानोना समय दरमियान दिल्ही सल्तनतना विघटननी प्रक्रियानो प्रारंभ थयो। जो के तुगलक वंशना निर्बळ सुल्तानो, तुगलक वंश ज्यारे हतो दिल्हीनी सत्तावानी गादी पर तुगलक वंश चालतो हतो, तो एमना जे निर्बळ सुल्तानो हता, जे सुल्तानो हता तो ए बहादुर ने एवा न हता, एम निर्बळ साबित थया। तो एना कारणे ए दरमियान दिल्ही सल्तनतना विघटननी प्रक्रियानो प्रारंभ थयो। विघटन थवुं एटले सुल्तान जे आपणे धारो के तुगलक वंश छे तो एने जीतीने बीजो कोई शासक ए गादी पर आवी जवुं, विघटन थई जवुं, एकबीजाथी अलग थई जवुं। बराबर। सैयद वंश अने लोधी वंश दरमियान आ प्रक्रिया झड़पी बनी के सैयद वंश अने लोधी वंश दरमियान आ प्रक्रिया झड़पी बनी। कई प्रक्रिया के दिल्ही सल्तनतना विघटननी प्रक्रिया। तैमूरना आक्रमणना कारणे पण स्थिति वधु वणसी हती के तैमूरनुं आक्रमण थयुं हतुं दिल्ही उपर, तो ते समयनी वात छे तो त्यारे पण ए स्थिति वधु वणसी हती, वधु मुश्केलीमां मुकाई गई हती। बराबर। ए स्थिति वधु गंभीर बनी गई हती। दिल्हीनी सत्ता उपर जे गादी उपर जे शासन चालतुं हतुं तो ए स्थिति घणी बधी ए गंभीर बनी गई हती। आ बधी परिस्थितिना कारणे उत्तर अने दक्षिण भारतमां अनेक प्रदेशो स्वतंत्र थया। के आ बधी परिस्थितिना कारणे આવી બધી પરિસ્થિતિ જે હતી કે તૈમૂરના આક્રમણ થયું હતું તો એ સ્થિતિ ગંભીર બની, ત્યાર પછી ઉત્તર અને દક્ષિણના ભારતના અનેક પ્રદેશો સ્વતંત્ર થયા। બરાબર, અલગ થઈ ગયા। સ્વતંત્ર થવું એટલે જે રાજાના હાથમાં હતા દિલ્હીની ગાદી ઉપર જે વંશ શાસન કરતો હતો તો એ બધી વિઘટન થવાથી એ બધું આ જે આજુબાજુના જે ઉત્તર અને દક્ષિણના ભારતમાં અનેક પ્રદેશો હતા તે સ્વતંત્ર થયા। આપણે કેમ અંગ્રેજના હાથમાં સ્વતંત્ર થયા હતા તે રીતે। બરાબર। જેમાં વિજયનગર, બહમની, મારવા, મેવાડ, બંગાળ, જૈનપુર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। કે સ્વતંત્ર થયેલા રાજ્યમાં, સ્વતંત્ર થયેલા પ્રદેશોમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે? દિલ્હીની ગાદી ઉપર જ્યારે તુગલક વંશ હતો ત્યાર પછી વિઘટન થવાથી તૈમૂરના આક્રમણથી વધારે સ્થિતિ ગંભીર બની, તો ત્યાર પછી કયા કયા આપણે પ્રદેશો એ સ્વતંત્ર થાય છે? તો જુઓ, એક છે વિજયનગર, બીજું છે બહમની, तीजू माळवा, चौथु मेवाड़, पांचमू बंगाळ अने जैनपुर वगैरे जेवा प्रदेशों ए स्वतंत्र थया हता दिल्हीनी गादी पर जे सुल्तान हतो त्यारने तेना समयमां। बराबर। हरिहराय अने बुक्काराय नामना बे भाईओए ईस्वीसन 1336 में तुंगभद्र नदीना किनारे पोताना राज्यनी राजधानी बनावी विजयनगर साम्राज्यनो पायो नाख्यो। जो आ मित्रों याद राखजो खास के हरिहराय अने बुक्काराय नामना बे भाईओ हता। हरिहराय अने बुक्काराय ए बे नाम छे, ए बे नामना ए भाईओ हता। बराबर। तो ईस्वीसन 1336 में तुंगभद्रा नदी ने किनारे, कई नदी? तुंगभद्रा नदी ने किनारे पोताना राज्यनी राजधानी बनावी विजयनगर साम्राज्यनो पायो नाख्यो। पोताना राज्यनी राजधानी बनावी तुंगभद्रा नदी ने किनारे अने पोताना राज्य विजयनगर साम्राज्यनो पायो नाख्यो। बराबर। विजयनगर जे साम्राज्य हतुं एनो पायो नाख्यो એટલે ત્યાં એને બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી। કોણે કોણે? આ હરિહરાય અને બુક્કારાય નામના બે ભાઈઓએ ઈસવીસન 1336 માં तुंगभद्रा નદીને કિનારે બરાબર વિજયનગર સામ્રાજ્ય બનાવવાની સ્થાપના કરી હતી। આગળ शुरुआत में आ नगर तेमना गुरुस्वामी विद्यारण्यना नाम परथी विद्यानगर तरीके ओळखायुं। जो शुरुआत में ए लोके नगरनी स्थापना करी तो एमां आ नगर तेमना गुरुस्वामी विद्यारण्यना नाम परथी विद्यानगर तरीके ओळखायुं। एमना गुरु हता जेमनुं नाम हतुं विद्यारण्य, तो एमना नाम परथी ज विद्यानगर ए ओळखायुं हतुं। कई जगह पर बनाववामां आव्युं हतुं? आ तुंगभद्रा नदीना किनारे ए बे भाई हरिहराय अने बुक्काराय नामना बे भाईओए ईस्वीसन 1336 में जे तुंगभद्रा नदीना किनारे नगर वसाव्युं तो एनुं नाम आ विद्यारण्य स्वामी परथी विद्यानगर राखवामां आव्युं हतुं।
પાછળથી તેમના સમ્રાટોની લશ્કરી સફળતાના કારણે તે વિજયનગર તરીકે ઓળખ પામ્યું કે જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો મિત્રો તેમ તેમ તેમના સમ્રાટોની લશ્કરી સફળતાના કારણે લશ્કર પણ વધારે હતું અને રાજાઓ પણ સુલતાનો પણ સમ્રાટો પણ બહાદુર હતા. એના કારણે જેમ જેમ વિજય મેળવતા ગયા તેમ તેમ વિજયનગર તરીકે એ ઓળખાતું ગયું. કયું નગર? આજે વિદ્યાનગર હતું જે હરિહરાય અને બુક્કારાય નામના બે ભાઈઓએ તુંગભદ્રા નદીને કિનારે ઈસવીસન 1336માં સ્થાપના કરેલી. તો એ વિદ્યારણ્ય સ્વામીના નામ પરથી વિદ્યાનગર પાડવામાં આવેલું. તો એમના સમ્રાટો જેમ જેમ સફળતા મેળવતા ગયા તેમ તેમ એ નામ ધીમે ધીમે બદલાતું ગયું અને વિજયનગર તરીકે ઓળખ પામ્યું હતું. હરિહરાય અને બુક્કારાય સંગમ વંશના રાજા હતા. આ યાદ રાખજો મિત્રો, હરિહરાય અને બુક્કારાય એ સંગમ વંશના રાજા હતા. બરાબર, સંગમ વંશ. વિજયનગર સામ્રાજ્યમાં સંગમ વંશ, સુલભ વંશ, તુલુવ વંશ અને અરિવિંદુ વંશો શાસન કર્યું. જુઓ કે હરિહરાય અને બુક્કારાય સંગમ વંશના રાજા હતા. વિજયનગર સામ્રાજ્યમાં સંગમ વંશ, સુલભ વંશ, તુલુવ વંશ અને અરવિંદુ વંશોએ શાસન કર્યું હતું. બરાબર, કે વિજયનગરમાં કયા કયા વંશજોના સુલતાનોએ રાજાઓએ શાસન કર્યું હતું? તો આ આપણા રહ્યા. બરાબર, સંગમ વંશ, સુલુભ વંશ, તુલુવ વંશ અને અરિવિંદુ વંશો. આ વંશજોએ, આ 4 વંશજોએ શાસન કર્યું હતું. હરિહરાય પ્રથમ અને બુક્કારાએ નાના રાજ્યને સામ્રાજ્ય બનાવવામાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. જુઓ, હરિહરાય પ્રથમ અને બુક્કારાય નાના રાજ્યોને મોટું સામ્રાજ્ય બનાવવા માટે એમણે ઘણું મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. જે નાનું રાજ્ય હોય તો એને આજુબાજુના જે પ્રદેશો હતા એને જીતીને એને મોટું સામ્રાજ્ય બનાવવું, એમાં મહત્વનો ભાગ એ આ બે ભાઈઓએ ભજવ્યો હતો, હરિહરાય અને બુક્કારાય નામના બે ભાઈઓએ. બરાબર, સુલભ વંશનું શાસન 20 વર્ષ ચાલ્યું અને ત્યારબાદ તુલવ વંશની સ્થાપના થઈ. જુઓ, સુલભ વંશનું શાસન, આ સુલભ વંશનું શાસન 20 વર્ષ ચાલ્યું. કેટલા વર્ષ? 20 વર્ષ. 20 વર્ષ સુધી આ સુલભ વંશના સમ્રાટોએ શાસન કર્યું હતું. ત્યાર પછી 20 વર્ષ ચાલ્યું અને ત્યારબાદ આ તુલુવ વંશ, તુલુવ વંશના શાસકોએ એ સ્થાપના થઈ. બરાબર, 20 વર્ષ કયું શાસન ચાલ્યું? સુલુવ વંશ. અને ત્યાર પછી તુલુવ વંશના શાસકોએ શાસન કર્યું. યાદ રાખજો, આ સુલવ, બરાબર, ને આ તુલુવ. યાદ રાખજો, થોડો ફેર છે. બરાબર, જે આપણે જોયું વિજયનગર સામ્રાજ્ય ઈસવીસન 1206 થી ઈસવીસન 1290. બરાબર, જેમાં ઘણી બધી વસ્તુ આવી ગઈ. તુગલક વંશથી માંડીને દિલ્હી સલ્તનતનું વિઘટન થવું, ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ થવી, આક્રમણો થવું, તેના કારણે આ બધા રાજ્ય સ્વતંત્ર થવા પ્રદેશો. ત્યાર પછી બે ભાઈઓએ તુંગભદ્રા નદીને કિનારે નગરની સ્થાપના કરી. ત્યાર પછી એમના ગુરુના નામ પરથી એ નગરનું નામ આપ્યું વિદ્યાનગર. ત્યાર પછી એના સમ્રાટો જેમ જેમ વિજય મેળવતા ગયા તેમ તેમ વિજયનગર નામ પડ્યું. ત્યાર પછી એમાં ઘણા બધા વંશજો આવ્યા, તેમણે પણ પોતાની સત્તા જમાવી અને પોતે રાજ કર્યું. ત્યાર પછી હરિહરાય પ્રથમ અને બુક્કારાય એક નગરને મોટું સામ્રાજ્ય બનાવવા ઘણી જ મહેનત કરી હતી. અને સુલુવ વંશનું શાસન 20 વર્ષ ચાલ્યું અને ત્યાર પછી એ તુલુવ વંશની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. બરાબર, આ હતું વિજયનગર અને એનું સામ્રાજ્ય. ઓકે.